فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. اٹھارہ سو پچہتر میں سوامی دیانند سرسوتی کی تصنیف ستیارتھ پرکاش کی اشاعت سے تو گویا یہ فتنہ عروج کو پہنچ گیا. اس کے جواب کے لیے علماء حق بھی میدان میں آئے، لیکن بدقسمتی سے اس میدان میں نمایاں حیثیت آن جہانی غلام احمد قادیانی کو حاصل ہو گئی، جس نے 1883 میں اپنی تالیف سرمہ چشم آریہ ہی کے ذریعے وہ ہر دل عزیزی حاصل کی تھی، کیونکہ باقی علماء میں یہ استعداد اتنی نہیں تھی یا ان کا شغف نہیں تھا، ذوق نہیں تھا. اس شخص نے خاص اس میدان کے اندر جو ایکسپرٹیز ہے، جو درکار ہے، مہارت وہ حاصل کی اور آریوں کے ساتھ مناظرے کیے، انہیں شکستیں دی اور کتاب لکھی سرمہ چشم آریہ. نتیجہ یہ ہوا مسلمانوں میں پاپولر ہو گیا. ظاہر بات ہے حملے کا جواب دے رہا ہے، مسلمانوں کی طرف سے مدافعت کر رہا ہے. چنانچہ مولانا ثناء اللہ امرتسری کے بارے میں آتا ہے، اہل حدیث، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک زمانے میں میں اس کا وضو کرانا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتا تھا، اور بڑے بڑے علماء نے اس کی تعریفیں کی. علامہ اقبال نے کہا اگر کسی کو صحیح اسلام دیکھنا ہو تو قادیان میں جا کے دیکھے. پہلے وہ ایک مناظر تھے، بہت اچھے مناظر، غلام احمد قادیانی. آریہ سماجیوں سے مناظرے کیے، عیسائیوں سے مناظرے کیے، مناظروں میں فتح حاصل کی، مسلمانوں کی آنکھوں کا تارا بن گیا، محبوب ہو گیا. مرزا قادیانی ابتدائی طور پر حضور کی ختم نبوت کا قائل تھا، بلکہ ابتدائی طور پر مسلمانوں کا نمائندہ بن کے یہ آریاؤں کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ اور عیسائیوں کے ساتھ مناظرے کر رہا تھا. یہ وہ دور ہے کہ جب بڑے بڑے علماء اس کو تحریت کی حدود لکھ رہے تھے کہ تو بڑا اسلام کو پرچم بلند کر رہا ہے. مرزا قادیانی نے مناظرے جیتے، 70 کے قریب مناظرے جیتے. کس نے؟ مرزا غلام احمد قادیانی جب اس نے مسیح ہونے کا اور نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا تھا تو یہ اہل باطل کے خلاف دلائل دیتا تھا اور دین حق کو دلائل ثابت کرتا تھا. اس کے بارے میں ہمارا بھی گمان یہ تھا کہ بندہ بہت اچھا ہے، اس لیے ہم نے اس کی مدح کیا اور تعریف کی. شروع میں جب وہ مبلغ اسلام کی حیثیت سے بڑا پاپولر تھا اور لوگوں کے آنکھ کا تارا بنا ہوا تھا، تو اپنی ہی جماعت کے بہت سے علماء حضرت شاہ صاحب کی خدمت کرتے کہ حضرت جی ان کے بارے میں بدگمانی نہ کریں، یہ آدمی بڑا کام کا ہے، بہت کام کرتا ہے. آپ کے زمانے کا جو شیخ الاسلام ہے نا، جو ٹی وی کے ذریعے سے متعارف ہو رہا ہے، اس سے کئی گنا زیادہ وہ کام کرتا تھا. پاکستان کا سرکاری جو شیخ الاسلام ہے، آپ تو جانتے ہی ہیں سارے، ماضی کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی اس سے زیادہ پاپولر تھا. وہ اس وقت میڈیا ٹی وی کی شکل میں نہیں تھا، لیکن تحریر کی شکل کے اندر بہت کام، مناظروں کی صورت کے اندر، تبلیغ کی صورت کے اندر بہت کام بڑے صغیر کے اندر کرتا رہا. اور بڑے بڑے علماء اہل علم جو ہیں وہ اس کے قدردان تھے. مرزا صاحب کافی ذہین تھے اور ذہانت کا اندازہ ان کی کتابوں سے لگایا جا سکتا ہے. کوئی آدمی ایسے ہی 84 کتابیں تصنیف نہیں کر دے گا. یہ شخص 84 کتابوں کا مصنف ہے. 1891 means this is the year Mirza claimed to be the Masih and the Mahdi. So anyone praising Mirza before this 1891, he shouldn't be blamed, because the Deobandi, the Brelvi, everybody used to praise him.
सियाने सियाने लोग, पढ़े लिखे लोग उसे मान कैसे लेते हैं नबी? देखे ना आप, एक ही नोबल इनाम याफ्ता अब्दुल सलाम, और वो भी उसका जो है वो निकला मोतकिद। क्या होता है ये हमें नहीं मालूम। असल वजह यह है, ये बड़े लायक शख्सियत थी, इसने एक वक्त में बड़े ईसाइयों के साथ जो है वो मुनाजरे किए थे, उन्हें शिकस्त दी थी, तभी तो मशहूर होकर फिर नबी बने। जो तौहीद के ऊपर इस शख्स का लिटरेचर है ना, बाकमाल लिटरेचर है। तौहीद का इस्तदलाल कमाल दर्जे में है। मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी का नाम आपने सुना होगा, वो किसी वक्त दहरिये हो गए थे। उन्होंने खुद ये बात कही है कि मैं दहरियत से तौहीद की तरफ गुलाम अहमद कादियानी का लिटरेचर पढ़ के आया हूं। ये बात हज़रत मौलाना अब्दुल माजिद दरिया आबादी, हिंदुस्तान के बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, मुफस्सिर भी थे, और उनका सिलसिला नसब भी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से जाके मिलता है। तो उनकी तफसीर में ये बात है, बड़ी ज़बरदस्त तफसीर है उनकी, तफसीर माजिदी के नाम से, और वो तौरात और इंजील के भी आलिम थे। अल्लामा इकबाल कादियानी थे? नहीं, इसके मुतालिक भी मुझे कम से कम कोई सबूत ऐसा नहीं, हरगिज नहीं थे नहीं, मगर ये सबूत मौजूद है कि वो मुतासिर हुए थे। जैसे शुरू में कहा था इन्होंने प्रोग्राम से कि बहुत से लोग मुतासिर हुए। मिर्जा गुलाम अहमद के बारे में उन्होंने ये लिखा है एक जगह कि इस दौर, ये 1898-99 की बात है, कि इस दौर में मिर्जा गुलाम अहमद जिस तरह इस्लाम को समझे हैं ऐसा बहुत कम लोग समझे हैं। ये इसमें मैंने सारी चीजों का जब मैंने पढ़ी है, वो भी पढ़ी है, और अहमदियों की किताबें भी मैंने पढ़ी जो उन्होंने इस पे लिखी हैं। अहमदियों के कहने के मुताबिक अल्लामा इकबाल 1931 में तायब हुए अपने अकीदे से, 1931 तक अहमदी थे जी, और गैर अहमदियों के कहने के मुताबिक वो 1908 में तायब हो गए। गैर अहमदियों के मुताबिक वो तायब हुए 1908 में तायब। कौन से गैर अहमदी कहते हैं? बहुत से रिसर्चर्स हैं, किताबें लिखी गई हैं। डॉक्टर साहब आपके? मेरा ये ख्याल है कि वो कभी भी अहमदी नहीं थे, अलबत्ता गुलाम अहमद की तारीफ उन्होंने की, और जो आपने जुमला नोट किया है, मैंने इसके बरक्स ये सुना है कि उन्होंने कहा है कि अगर कोई शख्स आज इस्लाम जिंदा देखना चाहे तो कादियान में जाके देखे। बहुत बड़ी तादाद उस वक्त तहरीक पाकिस्तान के गाबरीन की अहमदी तहरीक से मुतासिर हुई थी डॉक्टर साहब, क्योंकि ये ईसाइयों को जवाब देते थे। तहरीक पाकिस्तान ही नहीं, खुद जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना सलाहुल्लाह अमृतसरी, असल में ये एक खास दौर था जबकि इस्लाम के खिलाफ एक तो ईसाई मुतासिर थे, ये खुद थे, ये गुलाम रसूल मेहर और अब्दुल मजीद सालिक अहमदी थे। मेरी इतना नहीं है ये। बहरहाल मैं जो अर्ज कर रहा हूँ वो ये कि जो काम वो कर रहा था उसने तो ईसाई मिशनरीज के साथ मुनाजरे किए और उन्हें शिकस्त दी। किसने? ईसाई मिशनरीज को साथ मुनाजरे करके गुलाम अहमद ने उन्हें शिकस्त दी। अच्छा। और एक जबरदस्त जो एक वायलेंट तहरीक उठ गई थी, ये सत्यानंद प्रकाश का जो मुसन्निफ था, आर्या समाज, तो आर्या समाज के लोगों से भी उसने मुनाजरे किए और उन्हें शिकस्तें दी। अच्छा, इन दो चीजों की वजह से उलमा की आंखों का तारा बन गया, इसलिए कि हमारे उलमा तो पढ़ते ही नहीं, ना बाइबल पढ़ते हैं न किसी और मजहब की कोई किताब पढ़ते हैं, तो आखिर मुनाजरा कैसे करें? सर सैयद अहमद खान ने भी मौलाना सैयद मीर हसन को मना किया था कि इनके साथ झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, हमें क्या उनका जो भी अकीदा रहे उनके पास, लेकिन हमें इससे कोई गरज नहीं। लेकिन सुने हैं कि आदमी बड़ा साले और नेक है, और वो मुकाबला करते थे इन ईसाइयों से, तो ये समझते थे कि ठीक है ये अपना काम करते जाएं, हमें अपने काम से गरज